हाँ जी, सब तो पहला स्वागत है तुहाडा लर्न विद दीप चैनल विच। असी प्रीवियस वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ क्लास 6 ਦਾ 8th ਚੈਪਟਰ बॉडी मूवमेंट स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਅਰਥਵਰਮ ਤੇ ਸਨੇਲ ਤੇ ਬਰਡਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 8 मेक आ पेपर बोट, कहते एक पेपर की किश्ती बनाओ। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। तो किश्ती का वो हिस्सा जो नैरो हैगा, नुकीला गा, वो वाल उन्होंने पानी वाल धक्को। डिड इट गो इनटू द वाटर ईजली, की कहते वो पानी के अंदर ईजली चला गया जो नुकीला पार्ट सी किश्ती का। Now hold the boat sideways and push it into the water from the broad side। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜਾ ਪਾਸਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕੀਲਾ ਪਾਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡ ਹੁਣ ਚੌੜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਕੀਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚੌੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर वैन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, कि जो जो ब्रॉड हिस्सा से चौड़ा हिस्सा से वो तो जी मूव करना चाहिए बोट को, कहते की कहते पुश करके मूव करा लिया या नहीं होया। उस तो बाद असी कहते देखते हैं कि भी जी होंगी फिश होंगी वो भी बहुत तरह मूव कर देगी जिमें अपनी बोट होंगी हैगी। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ द बोट इज समवट लाइक अ फिश, कि तुसीं ये गल नोट की है कि जी बोट होंगी उसकी शेप भी फिश की तरह होंगी हैगी। जिमें 8.22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ दिखाया गया, फिश दिखाई गई ने, ये भी किहदे वर्गे होंगे ने, बोट वर्गे होंगे ने। द हैड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर दैन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਐਂਡ ਦ ਬੋਡੀ ਟੇਪਰਸ ਐਟ ਦ ਬੋਥ ਸਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਟੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉੱਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ। दिस बॉडी शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड, जी बॉडी की ये शेप होंगी हैगी उन्होंने आप स्ट्रीमलाइंड कहने हैं। जो दो पार्ट होंगे ने वो बाहरों निकले होंगे ने, जो अगला जो मूँह तो जो पिछले टेल होंगी हैगी वो की होंगे ने थोड़े जे नैरो होंगे ने एज़ कंपेयर टू जी बॉडी का बाकी हिस्सा होंगे। इस तरह की शेप होंगी उन्होंने स्ट्रीमलाइंड कहा जाता गा। द शेप इज़ सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। वो शेप इस तरह की बनाई होंगी हैगी ताकि वो ईजली जो वाटर मूव कर सके, वो वाटर चो ईजली मूव कर सके तो अगे मूवमेंट कर सके वाटर दे विच। द स्कैल्टन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रोंग मसल्स, जिहड़ा उहदा स्कैल्टन हुंदा गा फिश दा उहदे च की हुंदे ने स्ट्रोंग मसल्स हुंदियां नेगियां। ड्यूरिंग स्विमिंग जो तैरती हैगी मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवार्ड्स द अपोजिट साइड। कहते जो वो अगे नूं मूव कर देगी जो बॉडी का जो कर्व पार्ट होंदा गा वो की करदा गा थोड़ा जिहा अगे नूं की करदा गा मूव करदा गा, कर्व बना लैंदा गा। जिहड़ा उहदा दूसरा पार्ट होंदा गा उहदी टेल होंदी हैगी वो अपोजिट डायरैक्शन च मूव कर देगी। द फिश फॉर्म अ कर्व, जी फिश की एक तरह के कर्व बना जो अगला पार्ट होंगे वो दूसरी डायरैक्शन मूव कर जो पिछली टेल होंगी दूसरी डायरैक्शन। दैन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व टू द अदर साइड, जी वो बॉडी की टेल होंगी हैगी वो की करती धक्का देंदी एक तरह धक्का देंदी हैगी अगे फिश नूं। दिस मेक्स आ जर्क एंड पुशिस द बॉडी फॉरवर्ड, बॉडी अगे वाल पुश कर देंदी आ। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड, जी इस तरह की जी पूछ झटका देंदी हैगी उन्हें झटका लगता वो बॉडी के जो कि उन्हें तरह झटका लगता जो एक पार्ट जो अपोजिट डायरैक्शन पूछ वो दूसरी अपोजिट डायरैक्शन होंगी जी अगला मूँह होंगे वो अपोजिट डायरैक्शन होंगे तो वो बॉडी में एक तरह झटका लगता है जर्क्स होंगे तो जिहदी करके जी मूव करती है अगे। दिस इज़ हैल्पड बाय द फिन्स ऑफ द टेल, ये उन्होंने मूव कराने जो खंबड़े होंगे ने उन्होंने मदद करती है, पूछ के खंबड़े मूव कराने हेल्प कर देगी जिहदे झटका लगता फिश नूं।
Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction swimming while swimming. ਫਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। Did you ever notice that underwater divers wear fin-like slippers on their foot to help them move easily in water? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਫਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖੰਭੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਤਾਖੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਟ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਊ ਡੂ ਸਨੇਕਸ ਮੂਵ? ਸਨੇਕ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਡੂ ਸੀਨ ਆ ਸਨੇਕ ਸਲਿਥਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਸਲਦਾ ਗਾ। ਡਜ਼ ਮੂਵ ਸਟ੍ਰੇਟ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਕ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਸਨੇਕਸ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਬੈਕਬੋਨ? ਸਨੇਕ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆ, ਰੀੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਥਿਨ ਮਸਲਸ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦੇ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਈਵਨ ਥਰੋ ਦੇ ਆਰ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਵਨ ਅਨਦਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਨੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਦਾ ਬੈਕਬੋਨ? ਉਹ ਬੈਕਬੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਰਿਬਸ ਐਂਡ ਸਕਿਨ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਦ ਸਨੇਕ ਬੋਡੀ ਕਰਵਸ ਇਨਟੂ ਮੈਨੀ ਲੂਪਸ? ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਗਾ ਸਨੇਕ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਈਚ ਲੂਪ ਆਫ ਦ ਸਨੇਕ ਗਿਵਸ ਇਟ ਅ ਫਾਰਵਰਡ ਪੁਸ਼ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਅਗੇਨਸਟ ਦ ਗਰਾਊਂਡ? ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਲੂਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਸਿੰਸ ਇਟਸ ਲੌਂਗ ਬੋਡੀ ਮੇਕਸ ਮੈਨੀ ਲੂਪਸ ਐਂਡ ਈਚ ਲੂਪ ਗਿਵਸ ਇਟ ਦਿਸ ਪੁਸ਼ ਦ ਸਨੇਕ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਨੋਟ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ? ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੂਪਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੂਪ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਕ ਆ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ। ਸਨੇਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਵ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੇਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਲੂਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਗਾ। We have learnt about the use of bones and muscles for the movement of different animals? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਮਸਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਾ। ਪਹੇਲੀ ਐਂਡ ਬੂਜ਼ੋ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਸੈਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ? ਪਹੇਲੀ ਅਤੇ ਬੂਜ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮਸਟ ਯੂ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਮੈਨੀ ਅਨਆਨਸਰਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਯੂਅਰ ਮਾਈਂਡਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਦ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਬੁੱਕ ਗੇਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਆਸਕਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਦੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ? ਇਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਫਿਲੋਸਫਰ ਸੀਗਾ ਅਰਿਸਟੋਟਲ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਗੇਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ। ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਚਾਲ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਚਾਲ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਵਾਈ ਡੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਵ ਦ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ that they do have and how do these body parts help animal to move the way they do? ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। What are the similarities and differences in these body parts between different animals? ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। How many body parts are needed by different animals for moving from one place to another? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। By 2 legs for humans and 4 cows and buffaloes? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ 2 ਲੈਗਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਸ ਦੇ ਲੈਗਸ 'ਤੇ 4 ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਸ ਦੇ ਲੈਗਸ 'ਤੇ 4 ਲੈਗਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਨੀ ਐਨੀਮਲਸ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਗਸ ਬਾਈ? ਕਈ ਐਨੀਮਲਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ। ਬਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਆਵਰ ਲੈਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਆਫ ਆਵਰ ਆਰਮਸ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਗਸ ਦੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਜ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਹਿੰਜ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਪਰਹੈਪਸ ਵੀ ਹੈਵ ਲੁੱਕਡ ਫਾਰ ਸਮ ਆਨਸਰਸ ਥਰੂ ਆਵਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫਾਰ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਆਨਸਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਨਸਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਕਬੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ। ਬॉल ਐਂਡ ਸੌਕਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਬॉल ਐਂਡ ਸੌਕਟ ਜੁਆਇਨ। ਬ੍ਰਿਸਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬ੍ਰਿਸਟਲਸ ਅਰਥਵਾਰਮ ਦੇ ਲੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲਸ। ਕਾਰਟਿਲੇਜਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ? ਇਹ ਬੋਨਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਜਿੰਨੇ ਹਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਕੈਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਤੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਗੁੱਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਕੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਕਸਡ ਜੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੇਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਚਾਲ। ਹਿੰਜ ਜੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰ ਜੋੜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਮਸਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਊਟਰ ਸਕੈਲਟਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਜਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਰ ਸਕੈਲਟਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪੈਲਵਿਕ ਬੋਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਚੂਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਲਵਿਕ ਬੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਿਵਟਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਵਟਲ ਜੁਆਇੰਟ। ਰਿਬ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਪਸਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਰਿਬ ਕੇਸ। ਸ਼ੋਲਜਰ ਬੋਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੋਲਜਰ ਕੋਲ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਲਜਰ ਬੋਨਸ। ਸਕੈਲਟਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਪਿੰਜਰ। ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟਸ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੋਨਸ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਨਸ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਮਸਲਸ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾਫੀ, ਬॉल ਐਂਡ ਸੌਕਟ ਜੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪਿਵਟਲ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਿਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਹਿੰਜ ਜੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਕਸ ਜੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਰਥਵਾਰਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਵਾਰਮ 'ਚ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਨੇਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਨੇਲ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਆਊਟਰ ਸਕੈਲਟਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਬੇਬੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਰਡਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਕਰੋਚ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਕਰੋਚ ਦੀ ਆਊਟਰ ਸਕੈਲਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਨੇਕ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਜੀ।